નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં જશો? સ્વાગત છે દરેકનું અમારી ચેનલ એટલે કે કેમેસ્ટ્રી બાય નિમેશ સર ચેનલ ઉપર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એક્ઝામ ધોરણ 12 સાયન્સ ગણિત વિષયની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એક્ઝામ 2026 ના મોસ્ટ આઈએમપી અને પૂછાય એવા અગત્યના એમસીક્યુ ડિસ્કસ કરવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી રહેવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર એમસીક્યુ આપણે ફૂલ સિલેબસના એટલે કે તમામ ચેપ્ટરના એમસીક્યુ જે અતિ મહત્વના છે, બોર્ડની અંદર વારંવાર રિપીટ થાય છે અને આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હોય તેવા એમસીક્યુ આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો આ લેક્ચર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ તમારા માટે અગત્યનો રહેવાનો છે. તો આ વિડિયો લેક્ચરને ખાસ તમે જોઈ અને મારી સાથે અત્યારે એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા માટે નોટ અને પેન લઈને તૈયાર થઈ જાઓ. શરૂ કરીએ આજનો આખો સેશનની અંદર આપણે મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ જોવાના છે, એ પણ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને માધ્યમની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ એમસીક્યુ શરૂ કરતા પહેલા થોડીક વાત કરીએ આપણા બેચ વિશે, જે છે બોર્ડ પ્લસ ગુજકેટ પ્લસ નીટ એન્ડ જેડબલઈ લેક્ચર 2027 બેચ માટે 12 સાયન્સ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન માટે. ઓકે, તો એની અંદર પણ જોડાવા માટે તમારે વધારે માહિતી માટે અહીંયા કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે 8866605548 ઉપર કોન્ટેક્ટ કરવાનો રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા એમસીક્યુ તરફ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ધ્યાન. પહેલો એમસીક્યુ એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 13 સંભાવનામાંથી લીધેલો એમસીક્યુ છે. આ એમસીક્યુ માં તમને એમ કીધેલું છે કે let a and b two events such that p of a is equal to 5/11. तो हमें एक इवेंट गिवन है p of a is equal to 5/11 and then p of b की वैल्यू भी गिवन है. p of b भी लिख देते हैं कि p of b की वैल्यू है 2/11. p of a union b पन्ना छेद में 11. रेडी? योग गण a dash slash b dash p of a dash slash b dash આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો સ્ટુડન્ટ, આનો ફોર્મ્યુલા થશે a dash intersection b dash by p of b dash. ચાલો, તો p of a યુનિયન b હોલ રેસ ટુ ડેશ થઈ જશે અને 1 માઈનસ p of b. ક્લિયર થાય છે? આ બંને ડેશ ને આપણે કોમન લઈએ તો ઇન્ટરસેક્શન નું યુનિયન થઈ જશે એટલે કે છેદનો યોગ થઈ જશે. ચાલો, હવે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને આપણે શું કરવું છે? ડેશ ને રિમૂવ કરવું છે. તો 1 માઈનસ p of a યુનિયન b डिवाइड बाय 1 माइनस p of b. चलो, 1 माइनस p of b की वैल्यू हमारे पास है 2/11, वो रख देते हैं. 1 माइनस यूनियन की वैल्यू हमारे पास है अभी, यूनियन की वैल्यू भी है 3/11, वो भी रख दो. चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 माइनस 3 कितना होगा? 11 1 जा 11 माइनस 3 तो कितना होगा? 9 होगा, सॉरी 8 होगा. तो 8/11 माइनस 2 मतलब कितना होगा? 9. तो 8/9 हमारा आंसर होगा. मतलब बॉम्बे इज करेक्ट आंसर. आंसर बॉम्बे 8/9 हमारा करेक्ट आंसर होगा. 11 ऊपर नीचे विल बी कैंसिल आउट. ये इतना आप समझ सकते हैं. चलो, एमसीक्यू नंबर 2 काफी इजी थियरी बेस्ड एमसीक्यू लग रहा है. p of a plus p of b minus p of a इंटरसेक्शन b is equal to p of a. ये दोनों से कैंसिल करोगे p of a इक्वल के दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. बाकी बचेगा p of b माइनस p of a इंटरसेक्शन b is equal to 0. इसको इस साइड लोगे तो p of b is equal to p of a इंटरसेक्शन b. इसको अपन में लोगे तो 1, क्या 1 बचेगा? p of a इंटरसेक्शन b by p of b 1 is equal to क्या होगा यहाँ पे? a इंटरसेक्शन b by p of b मतलब a by b फॉर्मूला बनेगा, a स्लैश b फॉर्मूला बनेगा. a स्लैश b की वैल्यू 1 है. a स्लैश b, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और p of a स्लैश b is equal to 1. नेक्स्ट पर आगे के एमसीक्यू में चलो क्या गिवन है देखो. p of a गिवन है, p of b भी गिवन है, यूनियन b गिवन है. हमें निकालना है p of a dash स्लैश b माइनस p of a स्लैश b. तो चलो, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए वाला कि a dash स्लैश b का फॉर्मूला होगा 1 माइनस p of a स्लैश b माइनस p of a स्लैश b. कितनी बार हो गया 1 माइनस? कितनी बार हो गया माइनस माइनस? प्लस करोगे तो 1 और 2 टाइम्स p of a स्लैश b. चलो, 1 माइनस
2 का 2 a स्लैश b का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय p ऑफ b, जो कि हमारे पास p ऑफ b तो है कितना है 5/8, लेकिन a स्लैश b इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं है, इंटरसेक्शन भाई पे नहीं, उसके अलावा हमारे पास यूनियन है। तो ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા યુનિયન પરથી આપણે શું ફાઇન્ડ કરી દઈએ, ઇન્ટરસેક્શન a યુનિયન b ની ફોર્મ્યુલા આવી થશે p of a પ્લસ p of b माइनस p of a इंटरसेक्शन b, समझ रहे हो। यूनियन की फॉर्मूला 3 मतलब वैल्यू 3/4, p of a मतलब 3/8, b की तो वैल्यू है 5/8, माइनस का माइनस इंटरसेक्शन, तो कि हमें फाइंड करना है सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को मैं इस साइड लूं, सब्जेक्ट बनाओ, तो ये कितने हो जाएंगे 8/8 हो जाएगा, तो 1, तो इंटरसेक्शन होगा 1 माइनस 3/4, 4 1 जा 4 माइनस 3 कितना होगा 1/4 रहेगा, 1 माइनस 2 1/4 बाय p of b है हमारा 8/5, 8 सॉरी 5/8, p of b हमारे पास है 5/8, 4 2 जा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 होगा 4/5, कैंसिल करोगे 5 1 जा 5 माइनस 4, 1/5 इसका आंसर होगा 1/5, यस अहमदाबाद इसका आंसर होगा अहमदाबाद। समझ गए यहाँ पे, इस माइनस वाले को इस साइड लिया तो प्लस हो गया, और 3/4 को इस साइड माइनस किया, देखो 3/4 को -1 में से 1 कहाँ से आया, 5 + 3 8, 8/8 मतलब 1। ચાલો તો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવો એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ। નવા એમસીક્યુ માં તમને આપેલું છે, શું આપેલું છે નવા એમસીક્યુ માં, ચોથો એમસીક્યુ જે છે તમને આપેલો છે p of a p of b આપેલું છે સરસ મજાનું। બીજું શું મેળવવાનું કીધું છે જો જરાક જો, બીજું આપણને મેળવવાનું કીધું છે કે યુનિયન તમારી આગળ છે સરસ મજાનું, યુનિયન પરથી આપણે શું મેળવવાનું છે b ડેશ સ્લેશ a મેળવવાનું છે, b ડેશ સ્લેશ a। તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો b ડેશ સ્લેશ a નો મીનિંગ હમણાં જ મેં તમને સૂત્ર કીધું કે b ડેશ સ્લેશ a નો મીનિંગ શું થાય છે, તો કે ચાલો p of b ડેશ સ્લેશ a એનો મતલબ થશે 1 માઈનસ p of b સ્લેશ a, આવો થાય, ક્લિયર। ચાલો યુનિયન આપણી આગળ છે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 માઈનસ અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન કરીએ ડિવાઇડ બાય p of a, તો 1 માઈનસ इंटरसेक्शन આપણે ફાઇન્ડ કરવો પડશે યુનિયન માંથી, તો p of a યુનિયન b ની ફોર્મ્યુલા મૂકી દઈએ, p of a પ્લસ p of b माइनस p of a इंटरसेक्शन b, यूनियन हमें गिवन है 0.65, a गिवन है 0.25, b આપેલું છે 0.55, માઇનસ इंटरसेक्शन આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે, તો इंटरसेक्शन માટે આને આ બાજુ લઈએ, 0.65 ને ઓલી બાજુ જવા દઈએ, तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना આવશે 0.55 0.35 આવશે, यस नहीं 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 ઉભા જો 0.55 मतलब 0.15 આવશે, 0.15 આવશે, ओके माय मिस्टेक 0.15 આવશે, રેડી ને સોલ્વ કરીએ ત્યારે, તો 0.15 અહીંયા બાય p of a ની વેલ્યુ 0.25 છે, ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે કેટલા આવશે 0.10 બાય 0.25 એટલે 10/25 હાફ કરો, સોરી 5 से कट करो એટલે 2 5 जा 5 5 जा 2/5 આનો આન્સર હોય, 2/5 એટલે પોઈન્ટ માં કરો એટલે કેટલા આવશે, ઉપર નીચે 10 વડે ગુણી દો એટલે 10 20 અને અહીંયા 50 થઈ જશે, રેડી। એક કામ કરો ને, ઉપર નીચે આપણે કેટલા વડે ગુણવાનું છે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 4 બાય કેટલા થઈ જશે 10 અને 0.4 આન્સર આવશે, 0.4 એટલે સી આન્સર આવશે, આન્સર સી ઇઝ અ કરેક્ટ આન્સર, ઓકે સી આપણો સાચો જવાબ છે। ચલો આગળ વધીએ, આગળ હવે સોલ્વ કરીએ આપણે પાંચમો એમસીક્યુ। પાંચમા એમસીક્યુ માં આપણને गिवन છે કેવું, તો કે p of a સ્લેશ b ડેશ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, તો આ તો એક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ, કઈ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ 1 માઈનસ p of a ડેશ સ્લેશ b ડેશ, એટલે કે ડેલી જવાબ આવશે 1 માઈનસ p of a ડેશ સ્લેશ b ડેશ, આ એક ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખજો તમે, આ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની જરૂર છે। ચોથો જોવો જલ્દી, z વાળી ઇક્વેશન તમને गिवन છે, આમાં તમારે ખાલી પોઈન્ટ મૂકવાના છે 0,6 3,3 9,9
0,12 કેવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે મેક્સિમમ માટે z is equal to 16 into 9 12 into 9 કેટલા આવશે 9 6 54 પ્લસ 12 નવા 108 કેટલા આવશે 8 ને 4 12 5 ને 6 162 162 આવશે મેક્સિમમ મારા ખ્યાલ મુજબ એનથી મોટા 144 એનો કહેવાય ત્રણ ત્રણ મૂકવાથી નહીં આવે 12 6 72 162 આવશે એ અમદાવાદ 162 162 આન્સર આવશે ક્લિયર થાય છે ચલો નેક્સ્ટ સાતમો એમસીક્યુ જોઈએ આમાં જે ભૂલ હોય કેલ્ક્યુલેશનમાં તો જોઈ લેવાની એલપી સમસ્યા માટે એક શક્ય ઉકેલ એટલે કે ફેઝિબલ સોલ્યુશન શું હોય છે તો કે સમસ્યાના તમામ અવરોધોને એકસાથે સંતોષવો જોઈએ બધા અવરોધોને સંતોષવાની જરૂર નથી ફક્ત કેટલાને શક્ય ઉકેલ પ્રદેશના ખૂણાઓનો બિંદુ હોવો જોઈએ હેતુલક્ષી વિધેયના મૂલ્યને શ્રેષ્ઠ બનાવવું જોઈએ એટલે આપણને એમ કીધું છે ફેઝિબલ સોલ્યુશન ટુ ધ એલપી પ્રોબ્લેમ એટલે કે ફેઝિબલ સોલ્યુશન શક્ય ઉકેલ પ્રદેશે બધી જ સમસ્યાના તમામ અવરોધોને એકસાથે સંતોષવો જોઈએ તો કે સાચી વાત છે ફેઝિબલ રીજન છે દરેક અવરોધોને શું કરવો જોઈએ સંતોષવો જોઈએ એટલે અહીંયા આન્સર આવશે એ must satisfy all the problem constraint simulatory ઠીક છે આન્સર આવશે એ મતલબ ઓપ્શન એ સાચો ઓપ્શન છે ધ્યાનમાં રાખજો ચલો ત્યાર પછી આગળનો એમસીક્યુ જોઈએ 8 નંબરનો જોઈએ તો z આપણી પાસે given છે અને આપણને પોઈન્ટ આપેલા છે આપણને શું કીધું છે આ બે પોઈન્ટ આગળ કેવા મળે છે p અને q શરત કઈ હોય મહત્તમ મૂલ્ય આ બે પોઈન્ટ આગળ મળે છે z ની ઇક્વેશન છે px qy આવી ઇક્વેશન છે તો આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 15 15 મૂકી દઈએ તો 15p અને 15q થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માં ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અને 25 5 અને 25 મૂકવાના છે 5 મૂકો એટલે 5p પ્લસ y ની વેલ્યુ 25q ક્લિયર અને આ બાજુ લઈ આવો અને 15q ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે 15p minus 5p 25q minus 15q બરાબર છે તો 15 minus 5 કેટલા આવશે 15 માંથી 5 જાય એટલે 10p બરાબર 25 માંથી 15 જાય એટલે 10q આવશે તો આ તો 10 10 ઉડી જાય p બરાબર q ઓપ્શન કયો છે એ અહેમદાબાદ ઓપ્શન છે ઓકે નેક્સ્ટ ઉપર જઈએ perpendicular to each other તેની વેલ્યુ ગોતવાની છે બે રેખા પરસ્પર કેવી છે લંબ છે તો આપણે શું મેળવવાનું છે આપણે મેળવવાનું છે k ની કિંમત ગોતવાની છે ચલો k ની કિંમત આપણે ગોતવાની છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે છે અત્યારે સેટઅપ જોઈ લો બરોબર છે કે નહીં અહીંયા સેટઅપ માં એક જગ્યાએ થોડીક મિસ્ટેક છે કે ભાઈ z પહેલા હોવો જોઈએ તો માઈનસ કોમન કાઢી નીચે વાળાને આપી દઈએ માઈનસ ચલો અહીંયા જોવો તો પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો અહીંયા -3 2k અને 2 ડાયરેક્શન ડોટ 3k 1 અને -5 3k 1 અને -5 એ કેવું હોવું જોઈએ 0 હોવું જોઈએ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર તો k ની કિંમત શું થાય હાલો કેટલા આવશે 3 તેરી 9 એટલે -9 કે ચાનો આની સાથે એટલે 2 એકા 2k અને 2 પંચા 10 એટલે -10 બરાબર 0 આ -7k -10 બરાબર 0 -7k બરાબર 10 k બરાબર -10 ના છેદમાં 7 -10 ના છેદમાં 7 એટલે દિલ્હી જવાબ આવશે -10 ના છેદમાં 7 નેક્સ્ટ ઉપર જઈએ હું આપેલું છે એંગલ બિટવીન લાઈન બે લાઈન વચ્ચેનો આપણે એંગલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે ઇક્વેશન તમને ખબર છે cos θ વાળું સૂત્ર લાગશે આની અંદર કયું તો કે cos θ બરાબર b1 ડોટ b2 ડિવાઇડ બાય મોડ b1 મોડ b2 આ સૂત્ર લાગશે ચલો એના માટે તમને કઈ વસ્તુ આપેલી છે એ તમે જોવો એના માટે તમને દિશાઓનું જ આપણે કામ છે 2 2 1 આપેલી છે એટલે b1 ની કિંમત લખી દઈએ અહીંયા કે b1 આપેલો છે 2 2 અને 1 અને b2 આપેલો છે 4 1 8 समझ रहे हो 4 1 8 हमें गिवन है cos थीटा के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 4 2 जा 8 2 1 जा 2 8 1 जा 8 अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 64 तो cos थीटा हमारा निकलेगा 8 और 8 16 प्लस 2 18 ये होगा 3
8 + 1 9 √9 मतलब 3। ये होगा कितना होगा 65 + 16 81 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा तो 9 2 जा थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 cos इनवर्स 2/3 मतलब डेली आंसर होगा cos इनवर्स 2/3। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो एमसीक्यू नंबर आगे सॉल्व करते हैं 11th। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन पी की वैल्यू क्या होगी? दोनों हमारे क्या है परपेंडिकुलर क्या है हमारे लाइन है दोनों परपेंडिकुलर। तो चलो सेटअप पहले देख लो सेटअप क्या है ठीक है कि नहीं। तो कि सर x पहले होना चाहिए तो माइनस कॉमन निकाल के नीचे दो तो x - 1 बाय कितना होगा x - 1 बाय -3 होगा इज इक्वल टू y - 2 बाय 7 से डिवाइड करोगे तो y - 2 बाय 2p/7 इज इक्वल टू z - 3 बाय 2। चलो यहाँ 7 माइनस निकालो 7 से भी डिवाइड करो तो होगा x - 1 बाय 3p/7 माइनस में होगा माइनस भी कॉमन निकाला ना इसीलिए। बाकी तो y - 5/1 और z - 6 बाय नीचे -1 परपेंडिकुलर बोला है तो एक काम करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना होना चाहिए देखो जरा। तो 3 3 जा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9p/7 प्लस 2p/7 और -2 इज इक्वल टू 0। 9 10 11 11p इज इक्वल टू 14 होगा ये होगा ना 2 1 जा 2 2 उस साइड जाएगा प्लस 2 होगा 7 सामने जाएगा 7 2 जा कहीं पे गलती की लगती है मुझे तो। कहाँ हाँ 5 दिया है 2 की जगह पे हमने गलती की यहाँ पे 5 की बने वरना तो आ जाता आंसर। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों 5 है तो ठीक है ना 5 है और सॉरी ऊपर 2 है नीचे 5 है गलती फिर से अगेन गलती पे गलती क्यों ऐसा कर रहे हो ऊपर तो 2 ही है नीचे 5 की वन है यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे 5 है यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये होगा 10 इज इक्वल टू 0 ये होगा प्लस हो जाएगा तो 11p इज इक्वल टू 10 इंटू 7 होगा तो 11p इज इक्वल टू 70 p इज इक्वल टू 70/11 तो 70 ના છેદમાં 11 જવાબ આવશે 70 ના છેદમાં 11 જવાબ આવશે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે 12 એમસીક્યુ જલ્દી જલ્દી સોલ્વ કરીએ આપણે એકબીજાને લંબ હોય તો b ની કિંમત મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર લાવા ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાય છે। સેટઅપ જોઈ લો અહીંયા -3 આવશે કરેક્શન કરવું પડશે સેટઅપમાં -3 આવશે બાકી બધું સેટઅપ તો બરોબર જ લાગે છે એટલે -3p plus 2 1 जा 2 2 1 जा 2 is equal to 0 -3p is equal to -4 minus cancel p is equal to 4/3 4/3 मतलब c जवाब આવશે। ચલો ત્યાર પછીનો આગળનો શું આપેલું છે એંગલ બિટવીન પેર ઓફ ધ લાઇન। ચલો લાઇન ની એક પેર આપેલી છે બાકી તો આપણે b1 b2 નું જ કામ હોય આનું। હાલો cos θ is equal to b1 dot b2 divided by mod b1 mod b2 cos θ is equal to dot product કરો એટલે કેટલા આવશે 3 1 जा 3 પછી 5 1 जा +5 પછી 4 2 जा 8 under root 9 plus 25 plus 16 અહીંયા under root 1 plus 1 plus 4 તો અહીંયા આવશે cos θ is equal to કેટલા આવશે 8 ને 5 13 13 ને 3 16 divided by 25 50 50 એટલે કે 5√2 અને અહીંયા કેટલા આવશે 4 5 અને 6 6 એટલે 16 4 તેરી 12 આવશે ને 4 અને તેરી 4 તેરી 12 આવશે। બીજી એક વસ્તુ 4 તેરી
એ બાર તો આવશે જ 2√3 2√3 આવશે એટલે 10√3 થઈ જશે અહીંયા 8 થઈ જશે અહીંયા 5 થઈ જશે θ બરાબર cos ઇન્વર્સ 8 5√3 આન્સર આવશે અરે √3 થી એલસીએમ લઈ લો તો 8√3/15 થઈ જશે એટલે મતલબમાં આવશે 8√3/15 cos એટલે સી જવાબ આવશે બરોબર ને એલસીએમ લેવાનો ભૂલાય નહીં આપણો જવાબ સાચો જ હોય પણ આપણે સોરી એલસીએમ નહીં ભૂલાઈ ગયો રેશનલાઇઝેશન સમીકરણ તમારે સાચું હોવું જોઈએ એલસીએમ નહીં એલસીએમ તો ક્યાં ભૂલથી બોલાય જાય શું હોવું જોઈએ રેશનલાઇઝેશન હોવું જોઈએ ક્લિયર થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે આવું થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું ક્યારેક ક્યારેક શું છે જે બોલવાનું હોય એ ન બોલાય જાય બીજું બોલાય જાય રેશનલાઇઝેશન આવી ગયું રેડી એની જગ્યાએ શું આવી ગયું જો પાછું કરજો એ જગ્યાએ શું આવી ગયું આપણે પાસે એલસીએમ આવી ગયું પણ એવું નથી હોતું સમજી લેવાનું ફીલ કરો બંદાને ઓકે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધ પ્રોજેક્શન ઓફ વેક્ટર પ્રક્ષેપનું માન ગોતવાનું છે ભાઈ મજા નહીં આવે જો માન ગોતો તો મજા આવશે પ્રોજેક્શન માન ગોતવાનું છે તો a ડોટ b બાય શું આવશે મોડ b રેડી પ્રોજેક્શન ગોતું છે ને કોના ઉપર કીધો છે એ જોવાનો ખાસ પ્રોજેક્શન b પરનો કીધો છે ઓકે b પરનો એટલે બરોબર છે એનું મૂલ્ય નીચે રાખવાનું ડોટ પ્રોડક્ટ કરી નાખો બંનેનું એટલે -1 2 × 2 4 -2 છેદમાં કેટલા આવશે મૂલ્ય એટલે 1 + 4 + 4 ઉપર કેટલા આવશે 1 આવશે 1 ના છેદમાં કેમ એમ થયું b નું મૂલ્ય છે ને જેના પરનો કીધું એનું મૂલ્ય ક્યાં રાખવાનું નીચે રાખવાનું બરોબર છે તો ઉપર નીચે આવશે 3 આવશે 4 ને 4 8 ને 1 9 9 નું વર્ગમૂળ 3 આવશે ઉપર કેટલા આવશે 4 માંથી કેટલા જાય 3 જાય એટલે 1 આવે 1 ના છેદમાં 3 જવાબ આવો જોઈએ કદાચ આપણે પેલા મૂલ્ય ગોતવામાં ગોલિત કરીને -1 2 × 2 4 -2 -1 4 -2 બરોબર છે પ્રક્ષેપ સદિશ ને કીધું આજ કીધું છે કામ કરવાનું કેમ એમ થાય છે ઉપર કેટલો આવે છે બોલો તો પછી આપણે કરી જોઈએ પ્રોજેક્શન a on b જેના પરનો કીધું એનું મૂલ્ય ક્યાં રાખવાનું નીચે ચાલો એટલે a ડોટ b કરો એટલે 1 * -1 પછી 2 × 2 + 4 અને 1 × b એટલે -2 ડિવાઇડ બાય અંડર રૂટ મોડ b એટલે 1 + 4 + 4 નીચે તો 3 થઈ જશે 8 ને 9 9 નું વર્ગમૂળ 3 ઉપર થઈ જશે 4 માંથી 2 જાય 2 2 માંથી 1 જાય એટલે 1 ના છેદમાં 3 જવાબ આવો જોઈએ જે અહીંયા કે ઓપ્શનમાં મેચ થતો નથી એટલે અહીંયા મને લાગે છે ઓપ્શનમાં ક્યાંક ભૂલ હોય એવું લાગે છે ધ્યાન રાખજો જવાબ આવે 1/3 ચાલો એક આવો 15 જેવો પ્રશ્ન ખાસ પૂછાય છે એના માટે ત્રિકોણનો નિયમ તમને ખબર હશે i છે k વાળો આ રીતે સમઘડી દિશામાં જવાનું હોય છે જે ક્રોસ k કીધું હોય તો જે ક્રોસ i જવાબ આવે એટલે i ડોટ i થઈ ગયું ચાલો અહીંયા લખતા જઈએ વત્તા j ની હારે k ક્રોસ i આપણને કીધું છે k ક્રોસ i માટે શું આવશે k ક્રોસ i આપણને કીધું છે તો k ક્રોસ i માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવશે જોવો તો તમે k ક્રોસ i આપણને કીધેલું છે k ક્રોસ i માટે શું આવશે જોવો તો જરા અનુમાન લગાવો તો રે કેમ એમ થાય છે k ક્રોસ i આપણને કરવાનું કીધું છે તો k ક્રોસ i માટે શું જવાબ આવે છે તમારે જોવાનું છે ઓકે ચલો k ક્રોસ i તમારે જોવાનું છે 1 મિનિટ k ક્રોસ i હાલો જલ્દી જલ્દી જોવો ટાઈમ કેમ સર એમ કરો તમે ટાઈમ પાસ ભાઈ બરોબર છે જે જ આવશે પછી k ની સાથે k i ક્રોસ j કસો જવાબ શું આવશે k અરે એ તો હું અહીં જોતો તો કે અહીંયા કે કઈ એવું છે કે નહીં એમ કયા વાંધો જવાબ આવશે 3 કારણ કે બધા 1 1 1 થઈ જાય ને એટલા માટે ક્લિયર થાય છે ચાલો આગળ વધીએ હવે આગળનો સોલ્વ કરીએ શું આપેલું છે ટુ વેક્ટર a and b are such that mod a mod b a dot b આપેલું છે a minus b આપણે ગોતવાનું છે શું ગોતવાનું છે a minus b ચાલો કઈ રીતે કરી શકીએ અહીંયા ધ્યાન a minus b ગોતવાનું હોય a minus b નો હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે mod a નો સ્ક્વેર -2 a dot b પ્લસ mod b નો સ્ક્વેર mod a કેટલો આપેલો છે 2 નો સોરી 2 નો વર્ગ 4 થશે એટલે 4 નો કહેવાય એમ જો
2 a ડોટ b કેટલા આપ્યો છે? એ પણ 4 નો આપેલો છે. b એટલે કેટલા આપ્યો છે? 3 નો વર્ગ 9 આપેલો છે. 4 તો 8 થઈ જાય એટલે 9 માંથી 8 જાય 1 એટલે 5 √5 જવાબ આવે એટલે બોમ્બે જવાબ આવશે. ક્લિયર? બોમ્બે જવાબ આવશે. 17 માં જુઓ એરિયા ઓફ ધ રેક્ટેંગલ હેવિંગ વર્ટિસિસ abc d abcd પોઝિશન વેક્ટર દરેક આપેલા છે. એરિયા ઓફ ધ રેક્ટેંગલ ફાઇન્ડ કરવું છે. ચાલો તો abc આપેલા છે તો આપણે તો કોનું કામ હોય? ab અને bc નું જ કામ છે મારે તો b - a કરું c - b કરું જોઈએ શું થાય છે. આ આપણો a છે પેલો, અહીંયાથી આપણો b છે, અહીંયાથી આપણો c છે. ચલો 1 - 1 કરો એટલે 2 આવે. 1/2 - 1/2 એટલે 0 થઈ જશે. 4 - 4 એટલે 0 થઈ જાય. હવે આપણે a b મળી ગયો. bc માટે કામ કરીએ તો 1 - 1 0 થઈ જાય અને -1/2 - 1/2 એટલે -1 થઈ જાય. 4 - 4 એટલે 0 થઈ જાય. બસ આનાથી આપણે ab ક્રોસ bc બહુ ઈઝીલી ગોતી શકીએ છીએ. I J K કરીને 2 0 0 0 -1 0 ક્લિયર? સમજાય છે? ચાલો હવે મૂલ્ય ગોતી નાખો. 2 થી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. રો અને કોલમ રિમૂવ કરો એટલે 0 - k મૂલ્ય ગોતો એટલે 2 જ આવે. મૂલ્ય ગોતવામાં આવે ને ab ક્રોસ bc કરવામાં આવે જવાબમાં આપણને 2 જ મળે. 2 જ મળે એટલે c ચેન્નઈ જવાબમાં આવે. જવાબમાં શું આવે? ચેન્નઈ જવાબમાં આવે છે. ચલો આગળ વધીએ. આગળનામાં આ તો ફરીથી કદાચ રિપીટ થયેલો એવો જ લખતા છો તમને. I J K આ રીતે હોય. સમઘડી ચાલો k ક્રોસ છે તો રિવર્સ એટલે -i આવશે. ચાલો પછી i ક્રોસ k એટલે પાછું -j આવશે અને i ક્રોસ j એટલે પ્લસમાં આવશે k. i ડોટ i 1 j ડોટ j 1 પણ એમ પ્લસ માઇનસ ઉડી જાય. જવાબ કેટલો આવશે? -1 આવશે કારણ કે i ડોટ i કેટલું થાય? 1 થાય પણ કેવું થશે? માઇનસ ની અંદર. ચાલો આપણે આગળ વધવું પડશે ઝડપથી. યુનિટ વેક્ટર ગોતવાનો છે. આની ડાયરેક્શનમાં આનું મૂલ્ય ગોતી નાખો. કેટલું આવશે? 4 9 અને 3 તો 9 ની 4 13 13 ને 3 16 16 નું વર્ગમૂળ 4 બધાના છેદમાં 4 4 મૂકી દો એટલે 2 ના છેદમાં 4 3 ના છેદમાં 4 √3 ના છેદમાં 4 જવાબ આવશે બોમ્બે. ચાલો નેક્સ્ટ જનરલ સોલ્યુશન ગોતવાનું છે. x dy - y dx is equal to 0 કરી નાખો. બરોબર છે કારણ કે શું છે? y સામે જશે એટલે 0 અને 0 થઈ જશે. x dy બરાબર y dx થઈ જશે. x અને y અલગ કરો તો 1/y dy 1/x dx ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા log mod y log mod x અને log mod c. log mod y is equal to log xc આ બંને ઉડી જશે. y બરાબર xc જવાબમાં આવશે. y બરાબર xc અથવા cx એટલે c જવાબમાં આવશે. સાચો જવાબ બનશે c. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકી તો તમને નિશાન 90+ બેચ બિગ લોન્ચિંગ થઈ ગયું છે. બોર્ડ બુસ્કેટ અને નીટ માટે પણ ટોપર બેચ આપણી શરૂ થઈ ગઈ છે. એનામાં જોડાવાનું ભૂલાય નહીં. એના માટે તમારે કાંઈ પણ માહિતી કોર્સ રિલેટેડ જોતી હોય તો તમારે આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર આપણે ગોતવાનું છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન નું. આપેલું છે tan ઇન્વર્સ y - x dy is equal to 1 + y² dx. ક્લિયર? ચાલો આના માટે આપણે શું મેળવવાનું છે? ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર એટલે if મેળવવાનું છે. એક કામ કરો dy/dx માં ફેરવી નાખો પહેલા તો એટલે બધાયને 1 + y² વડે ભાગી દો એટલે tan ઇન્વર્સ y by 1 + y² x by 1 + y² અને અહીંયા શું આવશે? dy અને અહીંયા શું આવશે? dx. ચાલો હવે એક કામ કરો આની સામે જ આવવા દો એટલે tan ઇન્વર્સ y 1 + y² minus x by 1 + y² dx/dy થઈ ગયું. dx/dy માં આપેલું છે પદ. ઓકે આને ઓલી બાજુ લઈ જશો એટલે dx ના છેદમાં dy plus x ના છેદમાં 1 + y² બરાબર tan ઇન્વર્સ y by 1 + y². આ આપણું સૂત્ર પ્રમાણેનું સેટઅપ થઈ ગયું. હવે આમાં p કયો થાય તો કે હું તમને કહું આ આપણો p બનશે. ધ્યાનમાં રાખજો. રેડી? આ p અને આ બાજુનો q બનશે.
ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે if બરાબર e રેસ ટુ સંકલન p dx e રેસ ટુ p ની કિંમત છે કેટલી છે p ની કિંમત તો કે p ની કિંમત છે આપણી આગળ 1 upon 1 plus y square એટલે સૂત્ર થઈ ગયું tan inverse y નો એટલે e રેસ ટુ tan inverse y એટલે એ જવાબ આવશે અમદાવાદ જવાબ આવશે ચાલો આમાં પણ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે દરેક પદને x વડે ભાગી દઈએ તો dy by dx plus 2 by xy અને x log x થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર માટે આપણો p બનશે સૂત્ર આવશે if બરાબર e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p dx e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p ની કિંમત છે 2 by x dx e રેસ ટુ 2 બાર વી આવશે ઇન્ટિગ્રેશન 1 by x dx e રેસ ટુ 2 1 upon x નો આવશે log mod x બે ઉપર વહી જશે એટલે x સ્ક્વેર જવાબ આવશે log અને એ કેન્સલ થશે એટલે x સ્ક્વેર એટલે એ અમદાવાદ જવાબ આવશે ક્લિયર થાય છે ને આ સોલ્યુશન છે જોઈ લો એક વખત શાંતિથી હવે આપણે જોઈએ 23મો ક્વેશ્ચન ડિગ્રી ફાઇન્ડ કરવાની છે આ તો બહુ ડિગ્રી એટલે કે પરિમાણ રેડી વિકલ સમીકરણની ઘાત ખાલી જગ્યા હોય રેડી તો ઓર્ડર તો બે વખત વિકલન થયું છે પણ ડિગ્રી નોટ ડિફાઇન આવશે બીકોઝ કે અહીંયા કોસના એંગલમાં વિકલન થયેલું છે એટલા માટે ચલો ઓર્ડર અને ડિગ્રી ફાઇન્ડ કરવાનું છે બંને બાજુ 3 ઘાત લ્યો એટલે 2 અને 3 જવાબમાં આવશે 2 અને 3 વાળો કયો જવાબ છે સી કેમ 2 અને 3 જવાબમાં આવશે સર કે બંને બાજુ ઘન લેવાનો એટલે ઘન અને ઘન ઉડી જાય અહીંયા ઘન થઈ જાય મોટો વિકલન 2 એની માથે ઘાત કેટલી 3 એટલે 2 અને 3 જવાબ આવશે ચાલો ત્યાર પછીનો આગળનો 25મો એરિયા ઓફ ધ રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય કર્વ એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે y બરાબર x સ્ક્વેર એટલે આ રીતે આકૃતિ છે y બરાબર y વાળી લાઈન છે બસ એટલું ફાઇન્ડ કરવાનું છે y બરાબર 4 વાળી લાઈન છે આટલો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે 0 થી 4 અને x dy આવશે x ની વેલ્યુ ઉપરથી ફાઇન્ડ કરો એટલે √y આવશે એટલે 0 થી 4 √y અને dy √y નું હવે સંકલન તમે કરો એટલે y ની 3/2 થશે અને 0 થી 4 જવાબ આવશે 4 મૂકો એટલે 2 ના છેદમાં 3 બાર કાઢો 4 મૂકો એટલે 4 ની 3/2 ઘાત માઈનસ શું આવશે 0 આવશે 2/3 એમનો 4 નો ઘન કેટલો આવશે 4 નો ઘન 64 નો વર્ગમૂળ કેટલો આવશે 4 નો 64 નો ઘનમૂળ સોરી વર્ગમૂળ 64 નો વર્ગમૂળ આવશે 8 એટલે 8 દુ 16 ના છેદમાં 3 જવાબ આવશે એને ગુણ્યા 2 કરવાનું ફરજિયાત 16 દુ 32 ના છેદમાં 3 આવશે કેમ કારણ કે એક નું 16 ના છેદમાં 3 બીજાનું 16 ના છેદમાં તો એક સરવાળો કરવાનો 32 ના છેદમાં 3 y બરાબર cos x આપેલું છે 0 થી લઈને પાઈ બે ચરણ થયા એટલે જવાબ આવશે 2 સિમ્પલ શોર્ટકટમાં છે જેટલા ચરણ એટલું ક્ષેત્રફળ આવે એટલે 0 થી પાઈ એટલે બે ચરણ થયા પહેલું અને બીજું એટલે જવાબમાં શું આવશે 2 આવશે ત્યાર પછી આગળ જો એરિયા ઓફ ધ કર્વ y બરાબર sin x તો sin x તો તમે ગ્રાફ દોરો એટલે આ રીતે આવે ઓકે એટલે આ રીતે ગ્રાફ આવે એમાં આ π/2 હોય આ -π/2 હોય તો આપણને કેટલા ચરણ છે એક અને બે ચરણ છે ને -π/2 થી +π/2 પૂછ્યું છે જો -π/2 થી +π/2 ફરીથી બે જવાબ આવશે ચરણો ખાલી કાઉન્ટ કરો જેટલા ચરણ એટલું શું આવશે ક્ષેત્રફળ y બરાબર x³ છે x અક્ષિસ છે x બરાબર -1 x બરાબર 2 દ્વારા ઘેરાતો ભાગ ક્ષેત્રફળ આપણે ગોતવાનું છે ચાલો તો ક્ષેત્રફળ આપણે ગોતી નાખીએ શું આપેલું છે આવે આકૃતિ આવે આકૃતિ આવી ગઈ છે y બરાબર x³ ની y બરાબર x³ x બરાબર -1 એટલે અહીંયા આવશે -1 અને અહીંયા આવશે 2 એટલે અહીંયા આવશે 0 ચાલો એરિયા બન કરો -1 છે 0 y dx
y ની વેલ્યુ કેટલી આવશે તો y એટલે આવશે x³ dx x ની 4/4 સંકલન -1 થી 0 એરિયા આવશે 0 - 1/4 એટલે એરિયા આવશે 1/4 ઓકે ચાલો 4 પછી હવે આપણે જોઈએ 0 થી 2 અને શું મૂકવાનું છે આપણે x³ dx x ની 4/4 0 થી 2 મૂકો એટલે 2 ની 4 ઘાત 16 થઈ જાય છે અને 4 ચોકે 16 0 મૂકો 0 થઈ જાય એટલે એરિયા 4 આવશે 2 નો સરવાળો કરો ચોકે 16 ને 17 17/4 જવાબ આવે એટલે 17 જવાબ આવે બાય 4 ને લખેલું છે ઇન ડિવાઇડ બાય 4 માં ખાલી ડિવાઇડ બાય 4 તો અહીંયા છે જ ખાલી આપણે ઉપરની અંશ જોવાનો છે 17 આવશે ક્લિયર આ રીતે તમે ક્ષેત્રફળ મેળવી શકો છો ઇલિપ્સ વાળા બહુ સિમ્પલ હોય છે 4x² 9y² બરાબર 144 આપેલું છે બધાને કામ કરો 144 વડે ભાગી દો 144 વડે અહીંયા ડિવાઇડ 144 અહીંયા 144 ઉડી જશે જવાબ 16 નવા થશે ચોકે 16 1/36 એટલે x² y²/16 અને is equal to 1 આવશે x² બરાબર 36 y² બરાબર 16 રેડી તમે ક્ષેત્રફળ કાઢો a એટલે 6 b એટલે 4 આવશે પાઈ ab પાઈ લંબ a ની કિંમત 6 b ની કિંમત 4 6 ચોક ને 24 પાઈ જવાબ આવશે રેડી 24 પાઈ એટલે 24 જવાબ આવશે ચાલો એરિયા બાઉન્ડેડ બાય કર્વ y is equal to x box x sorry x mod x coordinate x is equal to -1 to +1 એટલે કે ફિગર લાઈન આવી આવશે એક ગ્રાફ આમ આવશે એક ગ્રાફ આમ આવશે સોરી આમ આવશે આ -1 છે આ +1 છે આટલો ઘેરાતો ભાગ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે બીકોઝ કે અહીંયા મોડ રિમૂવ થાય ને એટલે x પોઝિટિવ હોય અહીંયા x નેગેટિવ હોય x ડેશ તો અહીંયા y is equal to x² કર્વ આવશે અહીંયા y is equal to -x² કર્વ આવશે કામ કે x નેગેટિવ એટલે મોડ નેગેટિવ થી ઓપન થાય એટલે માઈનસ થી થાય એટલે -x² થઈ જાય x into x x નો સ્ક્વેર એટલે માઈનસ રે હતો એટલા ક્લિયર થાય છે એટલે ને અહીંયા મોડ માઈનસ થી ઓપન થશે એટલે માઈનસ બહાર રહેશે ને x into x x² થઈ જાય ક્લિયર બસ આવો ફંડા છે હવે તમારે કઈ લિમિટ મૂકવાની છે કઈ મૂકશો એરિયા 1 બરાબર -1 to 0 અને y dx અને બીજી એક લિમિટ મૂકવાની કે 0 થી 1 ની મૂકવાની એટલે y dx બંને માટે y ના ઇક્વેશનો અલગ અલગ આવશે આના માટે આવશે -x² પેલી બાજુ આવશે +x એટલે -1 થી 0 આના માટે આવશે -x² dx એરિયા 2 0 થી 1 x² dx આવશે એરિયા 1 બરાબર માઈનસ x ની 3/3 આવશે -1 થી 0 આવશે 0 મૂકીને રાખો જવાબ 0 પછી માઈનસ નો 1 નો ઘન એટલે માઈનસ રહે એટલે 1/3 જવાબ આવશે ચાલો અહીંયા એરિયા 2 ની વાત કરું તો x ની 3/3 0 થી 1 1 મૂકો એટલે 1/2 આવશે 1/3 સોરી એનો 1/3 આવશે બંને સરવાળો કરો એટલે 2/3 આવે 2/3 એટલે c જવાબ આવે ક્લિયર થાય છે 2/3 જવાબ આવશે હવે આપણે જોઈએ 31મો ક્વેશ્ચન 31મા ક્વેશ્ચન ની અંદર ધ્યાન શું આપેલું છે 31મા ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણે યુગ્મ અને અયુગ્મ ચેક કરવું પડશે આ અયુગ્મ આ પણ અયુગ્મ 3 ઘાત છે એટલે અહીંયા પણ 3 ઘાત છે એટલે અયુગ્મના સંકલન બધા 0 હોય તો છેલ્લે હું બાકી રહેશે ખાલી -3 બાકી રહેશે તો -3x એનો સંકલન થશે અહીંયા આવશે લિમિટ આવશે -π/2 થી +π/2 તો -3 એમનો π/2 - π/2 જવાબ આવશે -3π જવાબ આવશે
એટલે c જવાબ આવશે ક્લિયર જવાબમાં શું આવશે c ત્યાર પછી આગળ વધીએ અહીંયા પણ એ જ કંઈક વાત છે યુગ્મ ચેક કરવાનું છે આ યુગ્મ થશે આ યુગ્મ થશે આ યુગ્મ થશે ખાલી x આવશે x એટલે ખાલી 1 આવશે સોરી ખાલી 1 આવશે એટલે એનું 1 નું સંકલન x આવશે અને x માં આપણે અપર લિમિટ ને લોઅર લિમિટ આપણે મૂકવાની છે લોઅર છે -π/2 થી લઈને +π/2 પેલા મૂકી દો π/2 નો π/2 માઈનસ પ્લસ π/2 જવાબ શું આવશે π જવાબ આવશે એટલે c જવાબ આવશે ચાલો -π/4 થી +π/4 અને sin સ્ક્વેર છે તો sin સ્ક્વેર માં સ્ક્વેર રિમૂવ કરવા માટે આપણે કયું સૂત્ર વાપરીશું તો કે 1 - cos x/2 1 - cos 2x/2 ઇન્ટિગ્રેશન -π/4 થી +π/4 ચાલો હવે મલ્ટીપ્લાય 2 કરશો એટલે છે ને લિમિટ 0 થી થઈ જશે અહીંયા dx આવશે મલ્ટીપ્લાય 2 કરો 0 થી π/4 ની લિમિટ કરી નાખો કારણ કે માઈનસ થી પ્લસ છે એટલે ગુણ્યા 2 કરો એટલે 0 થી સ્ટાર્ટ થાય અને 1 - cos 2x/2 અને dx 2 થી 2 કેન્સલ हुआ 0 થી π/4 માં 1 નું x થશે cos નું sin 2x/2 થશે 0 થી π/4 ચલો π/4 પહેલા મૂકી દો પહેલા π/4 આવશે x ની જગ્યાએ માઈનસ અહીંયા π/4 મૂકશો એટલે π/2 કહેવાય sin π/2 1 આવશે એટલે 1/2 કહેવાય બાકી 0 હે બધું 0 થઈ જશે એટલે એ કઈ ઉપાધિ નથી એટલે π/4 -1/2 એટલે બોમ્બે જવાબ આવશે આ જુઓ અહીંયા માઈનસ આવશે આ અયુગ્મ વિધેય છે અયુગ્મ વિધેય છે એટલે આનું સંકલન કેવું આવશે 0 કેમ ખબર પડે -x મૂકવાનો અહીંયા -x મૂકવાનો એટલે ઉલટું થઈ જશે ઉપર પ્લસ થઈ જાય નીચે માઈનસ થઈ જાય પાછો વ્યસ્ત લેશો એટલે માઈનસ બહાર નીકળશે એટલે અયુગ્મ વિધેય થઈ ગયું ચાલો ત્યાર પછી અયુગ્મ વિધેય બરોબર ને log ચાલો આ જો જનરલ સેટઅપ રૂટ tan છે ને sin by cos લખીએ કે sin by cos લખો એટલે અહીંયા આવશે cos છેદનો cos ઉપર જાય એટલે અહીંયા cos આવે અને π/6 થી લઈ π/3 અને dx ગમે ત્યારે યાદ રાખો આ રીતે તમને આપેલું હોય દોસ્તો કે અહીંયા cos અને અહીંયા cos આ બે સરખા છે તમે જો cos અને ત્રીજું જે આ ફંક્શન છે અહીંયા આ કઈ રીતે આવેલું હોય તો કે આ બંનેનો સરવાળો કરો કેટલો આવે તો કે π/6 અને π/3 બંનેનો સરવાળો કરો એટલે π/2 cos π/2 - x કરો એટલે શું આવે sin x આવે તો ગમે જ્યારે જો આવું બનેલું હોય કે આ બે સમાન હોય અને ત્રીજું આ રીતે બનેલું હોય ત્યારે જવાબ તમારે શું લખવાનો તો કે લિમિટની બાદબાકી /2 એટલે જવાબમાં લખવાનો b - a/2 આ b બનશે નીચેની લિમિટ a બનશે b ની બાદબાકી કરો એટલે 30/2 π/6 જવાબ આવશે લિમિટની બાદબાકી ઉભા રહ્યો તો π/3 - π/6/2 એટલે 60 માંથી એટલે 30 વધશે /2 π/12 જવાબ આવશે π/12 c ચેન્નઈ જવાબ આવશે π/12 જવાબમાં આવવાનું છે ક્લિયર ચાર પછીનો હવે આપણે જોઈએ કેટલા નંબરનો દાખલો MCQ 36 નંબર વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 થી π આપેલું છે 0 થી 2π તો 0 થી 2π એ તમને વાત કરું ને તો બધી જગ્યાએ અહીંયા 2π - x લખોગે તો એ અયુગ્મ વિધેય થાય કેવું થાય અયુગ્મ વિધેય -12 આવશે એટલે આનો જવાબ શું આવશે સીધો 0 x ની જગ્યાએ x દેખાય અહીંયા તમારે શું લખવાનું 2π - x લખવાનું જો આ રીતે નો ખબર પડી 2π - x લિમિટ નો સરવાળો એટલે 0 થી 2π હતું લિમિટ નો સરવાળો 2π થાય 2π - x લખો એટલે કેવું ચરણ થાય ચોથામાં સાઇન નેગેટિવ હોય એટલે -12 આવ્યો એમ પાછળનું તો ભલે ને બધું એમનેમ રહ્યો અને એમનેમ થઈ જાય ન્યાય મૂકવાની હોય 2π - x પણ cos 2π - ચોથું ચરણ cos + y + y વર્ગ છે એટલે માઈનસ આવી ગયું એટલે કેવું અયુગ્મ વિધેય જવાબ શું આવે 0 સાઇન માં પણ એવું sin ની 7 ઘાત છે એટલે -12 થઈ જશે એટલે જવાબ શું આવશે 0 ઇન્ટિગ્રેશન એટલે આ વખતે પહેલા સેશનમાં ઇન્ટિગ્રેશન અલગ લીધા હતા આ વખતે ઇન્ટિગ્રેશન અલગ લીધા છે
અહીંયા જો cos અને cos છે, અહીંયા sin આપેલું છે. લિમિટની બાદબાકી બાય 2 શોર્ટકટ સૂત્ર b - a/2 કરો એટલે જવાબ શું આવશે? π/12 c જવાબ આવશે. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. આ એક પ્રશ્ન જુઓ. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. ઉપરથી કેટલા કોમન નીકળે છે પેલા એ જોઈ લો, અથવા તો e ની 2025 અને e ની x ઘાત લખી નાખો માઈનસ e ની 2025 e ની માઈનસ x ઘાત e ની 2026 e ની x ઘાત પ્લસ e ની 2026 e ની માઈનસ x ઘાત. 2025 ઉપરથી કોમન નીકળશે દોસ્તો, નીચે 2026 નીકળશે. 25 અને 26 ઉડી જાય જવાબ નીચે 1 આવે એટલે e ની 1 ઘાત આવે મતલબમાં. તો જવાબ આવશે e ની 1 ઘાત. અને અહીંયા શું વચ્ચે તો કે e ની x માઈનસ e ની માઈનસ x e ની x પ્લસ e ની માઈનસ x dx 1/e. નીચેનાનું આપણે ઉપર શું કરી શકીએ? નીચેનાનો ઉપર આપણે વિકલન સેટ કરી શકીએ એટલે log mod છે જવાબ આવે. નીચેનાનો વિકલન ઉપર સેટ થઈ ગયું છે, log mod છે જવાબ આવશે. એટલે 1/e અને છે જવાબ આવશે c. ચેન્નઈ જવાબ તમારો આવશે. જવાબમાં શું આવશે? ચેન્નઈ. ચલો આગળ વધીએ. હજી દાખલામાં ટોટલ રેવન્યુ રૂપીઝમાં ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ તો બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. એકવાર વિકલન કરી ત્યાં 15 મૂકી દો. r ડેશ x ફાઇન્ડ કરો. 3 દુ 6x પ્લસ 36 અને ભાગનો 0. 6 અને અહીંયા 15 મૂકી નાખવાના પ્લસ 36. 15 6 90 વત્તા 36 એટલે 126 જવાબ આવશે. 126 એટલે દિલ્હી જવાબ આવશે. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી 41મો પ્રશ્ન જો. The rate of change of the volume of the sphere with respect to radius when radius r is equal to 7 cm. એટલે r આપણને 7 cm આપેલો છે. ગોલકના ઘનફળમાં આપણે શું મેળવવાનું છે? ત્રિજ્યાની સાપેક્ષે ફેરફારનો દર. ઘનફળ ને એટલે b is equal to 4/3 pi r ઘન અને બીજી એક વસ્તુ ત્રિજ્યાની સાપેક્ષે કીધેલું છે 3r સ્ક્વેર અંશે તાનો ઘટા 4 pi r સ્ક્વેર. આમ r સ્ક્વેર લખવાનો કેટલો છે? 7 7 તો વર્ગ 49 9 ચોક 36 રેડી અને ચોકે ચોકે 16 16 ને તો 19 196 પાઈ. એકમમાં કાંઈ લોચો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. વોલ્યુમ એટલે સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેન્ટીમીટર એટલે 196 પાઈ સેન્ટીમીટર ક્યુબ બાય સેન્ટીમીટર. 52 નંબરનો જો. sin square x square plus cos square x square તો આ તો શું છે? d by dx 1 નો થઈ જાય. નાનું 1 થઈ જાય તો 0 આવે ડિફરન્શિએશન. એટલે sin નહીં ભૂલ. કેમ ભૂલ? કારણ કે sin સ્ક્વેર નથી, sin x નો વર્ગ છે. જો જોવામાં ખાસ ધ્યાન રાખો. ચાલો વિકલન કરો એટલે sin ખૂણાનો cos ખૂણો આવશે, ખૂણાનો પાછો શું આવશે? 2x માઈનસ કરવું પડશે. cos ખૂણાનું માઈનસ sin ખૂણો, ખૂણાનું પાછું 2x ને બહાર કાઢવો પડશે એટલે એ જવાબમાં આવશે. બરોબર છે? બરાબર, તો એ જવાબમાં આવશે કે 2x બહાર કાઢો એટલે શું આવશે? cos x square minus sin x square જવાબમાં આવશે. આ જવાબમાં ન હોય, એ જ જવાબમાં આવશે. ઓકે, વર્ગનો વિસ્તાર કરી નાખો એટલે x plus 2 અને 1/2 આવશે. 2ab એટલે ઉડી જાય વત્તા 1/x. સંકલન ડિફરન્શિએશન કરવાનું કીધું છે. તો આનું શું આવશે? 1 minus 1 x square. અહીંયા આવશે એ જવાબ આવશે. x નું 1 2 નું 0 અને 1 x નું minus 1 x square. તો x આપણી આગળ છે 80 square, y છે આપણી આગળ 280. फाइंड dy by dx. dy by dx हमें निकालने को बोला है, तो पहले dx by dt निकालेंगे 280. dy by dt निकालो तो 2a होगा. dy by dx निकालना है तो 2/1 करो. 2/1 करोगे तो 2a by 280. 2 कैंसिल, 1/t हमारा आंसर होगा. 1/t मतलब चेन्नई हमारा आंसर होगा. क्लियर? चेन्नई हमारा आंसर होगा. तो x is equal to pi આપેલું છે. f of x તમને આપેલું છે. then the value of k is આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે કોની? k ની. x બરાબર pi આપેલું છે. x બરાબર pi તો આગળ સતત હોય તો તમારે શું છે? k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. કાંઈ મતલબ બે ઇક્વલ કરી નાખો. k
k पाई प्लस 1 cos पाई कर नाखो cos पाई થાય -1 હજી એક -1 કરી નાખો આ બાજુ જાય એટલે અહીંયા k પાઈ કરી નાખો k ની કિંમત -2 ના છેદમાં પાઈ -2 ના છેદમાં પાઈ એટલે c જવાબ આવશે ક્લિયર થાય જવાબ શું આવશે c ચેન્નઈ આ રીતે તમારે જોતું રહેવાનું કે કઈ રીતે કઈ કિંમતો આપણને મળે છે ક્લિયર આગળ વધીએ હવે આગળના 46મો દાખલો જોઈએ 46મા દાખલામાં abc હું આપ્યું છે સ્ક્વેર યુનિટ ટ્રાયેંગલ ના એરિયા આપેલા છે તો k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો છે 6 1/2 ડિટરમિનન્ટ માં k1 1 2 4 1 1 1 1 6 જો 12 થઈ જશે મોડ ની અંદર k થી સ્ટાર્ટ થાય 4 - 1 -1 2 એકા 2 - 1 એટલે 1 પ્લસ 1 થી સ્ટાર્ટ થાય 2 - 4 આ 3 થઈ જશે એટલે 3k -1 આ કેટલા આવશે દોસ્તો 2 - 4 એટલે -2 એટલે -2 થઈ જશે 12 બરાબર 3k - 3 લો અલગ કરો એટલે 3k - 3 12 3k બરાબર 15 k બરાબર 3 3k - 3 -12 3k બરાબર 9 થઈ જશે -9 સોરી k બરાબર -3 બને તો કેમ એમ છે 2 + 3 ને -3 5 તો આપણે ગયા હોત ને બરાબર 15 ઓકે 15 એટલે 5 આવશે ભૂલ થઈ ગઈ છે રીને તો 5 - 3 જવાબ આવે ડી જવાબ આવશે 5 - 3 5 - 3 જવાબ આવશે ચલો નેક્સ્ટ 47 નંબરનો દાખલો જોઈએ આ એક યાદ રાખજો 2017 18 19 20 આમ લાઈનમાં આપેલું એટલે આનું હંમેશા નીચે એકનું મૂલ્ય -2 હોય આનું -2 હોય આ લાઈનમાં છે 21 22 23 24 બરાબર 2k કરી નાખો આ આવશે -4 બરાબર 2k ઉડી જાય k બરાબર -4/2 k બરાબર -2 એટલે જવાબ આવશે અરે યાર હા સોરી -2 નો ઘન કરવાનું કીધો છે જવાબ કેટલો આવશે -8 એટલે બોમ્બે જવાબ આવશે k મેળો -2 છે k ની 3 ઘાત કરવાનું એટલે 2 નો ઘન 8 -8 આવશે a ઇન્વર્સ ગોતવાનું હોય તો પેલા મોડે ગોતી નાખો 6 દુ 12 4 તેરી 12 આ તો 0 જવાબ આવ્યો મોડે 0 હોય એટલે અસ્તિત્વ ધરાવતું ન હોય ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ चलो हमें निकालना है a तो दोनों को प्लस कर दो b से b कैंसिल हुआ 2a इज इक्वल टू 8 8 8 और 0 तो a इज इक्वल टू 4440 4440 a रहेगा 4440 आंसर नेक्स्ट पर चले a and b are skew symmetric matrices of the same order ab minus b निकालना है तो ab minus b के लिए क्या करोगे होल रेस टू ट्रांसपोज लोगे ना आप तो ट्रांसपोज अंदर भेजोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्लियर डायरेक्ट सबको अंदर दे दिया ट्रांसपोज ए एंड बी सिमेट्रिक है तो क्या दिक्कत है डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बी ए जो भी है वो तो ये पहले से कैसा आया देखो पहले से ये कैसा आया उल्टा आया ना तो माइनस कॉमन निकालोगे तो ए बी माइनस क्या होगा बी ए होगा तो माइनस आगे आया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है विसमित है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ गई है ड्रॉपर बेंच और उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन चलो 51 वाला देखो 51 में हमें क्या बोला है 51 में बोला है साइन इनवर्स एंगल को रिड्यूस करो तो 6 से 6 4 जा -पाई तो 4 पाई माइनस એટલે फोर्थ क्वार्टर नेगेटिव पाई/6 इसका आंसर होगा बॉम्बे चलो आगे बढ़ते हैं 4 cos इनवर्स है तो एक काम करो एक 3 cos इनवर्स अलग कर दो
प्लस कोस इनवर्स साइन इनवर्स पाई बाई 2 रहेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कैंसिल कर दो काट दो 0 होगा 3 अपन में जाएगा तो फिर से 0 होगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू कोस 0 कितना होगा 1 तो 1 इसका आंसर होगा मतलब ए अहमदाबाद इसका आंसर होगा कोस 0 1 होता है सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर है ना तो 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए ये दोनों कैंसिल हो गए 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा 1 और 1 2 होगा और 9 प्लस 4 कितना होगा 13 15 आंसर होगा इसका डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट चलो इसमें क्या है इसको जरा कोस इनवर्स में फेरवो कोस इनवर्स में आप कन्वर्ट करोगे तो x बाई 5 होगा प्लस साइन इनवर्स 4 बाई 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो पाई बाई 2 होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाई 2 कब होते हैं जब दोनों x कैसे होते हैं सेम होते हैं तो दोनों x सेम है तो नीचे तो 5 सेम है ऊपर भी सेम होगा x इज इक्वल टू 4 दिल्ली हमारा आंसर होगा समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 55 पर 55 માં એમસીક્યુ તમે અહીંયા ક્લિયરલી જોઈ શકો છો કે sin ઇન્વર્સ x cos ઇન્વર્સ x શું થાય પાઈ બાય 2 થાય sin પાઈ બાય 2 ની વેલ્યુ કેટલી આવે 1 એટલે ડાયરેક્ટ બોમ્બે જવાબ થઈ જાય આવા એમસીક્યુ सीधा તમે સોલ્વ કરી શકો सीधा ડાયરેક્ટ જ આને તમે સોલ્વ કરી શકો છો કે sin ઇન્વર્સ અને cos ઇન્વર્સ બંને x હોય તો જવાબ કેટલો આવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આવે છે પાઈ બાય 2 અને sin પાઈ બાય 2 1 થતું હોય છે ચાલો n થી n નેચરલ નંબર થી નેચરલ નંબર એક ફંક્શન ડિફાઇન છે આપેલું ફંક્શન કેવું છે એક એક અને વ્યાપ્ત છે કે નહીં અથવા 1 1 અને on 2 છે કે નહીં તે તમારે કહેવાનું છે ચાલો પહેલા આપણે n = 1 મૂકી દઈએ 1 એટલે ઓડ નંબર 1 + 1 2 થાય અને 2/2 એટલે 1 થાય એટલે f(1) નો આન્સર મળે છે આપણને 2 f(2) એટલે ઇવન નંબર 2/2 એટલે 1 મળે છે ઉભા રહ્યો અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ 1 + 1 2/2 એટલે 1 2 અહીંયા મૂકો ઇવન માં એટલે એ 1 થાય f(3) એ 2 આવશે f(4) એ 2 આવશે એટલે આ 1 1 નથી આ મેની વન ફંક્શન છે અને શું આ on to ફંક્શન છે તો કે હા on to તો છે એટલે મેની વન n on to ફંક્શન તો અહીંયા આવશે સી ચેન્નઈ જવાબ આવશે અનેક એક અને વ્યાપ્ત કેમ વ્યાપ્ત કારણ કે 1 2 3 4 બધાય નંબર આપડા કોડોમેન માં છે એટલે રેન્જ = કોડોમેન થઈ જાય છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ કેવું છે વ્યાપ્ત છે on to ફંક્શન રેડી નેચરલ નંબર આખો જવાબમાં આવી જશે તમે જેમ જેમ સંખ્યા મૂકતા જશો તેમ તેમ f of x બરાબર x ની 3 ઘાત છે એક એક તો છે જ આપણને ખબર છે રિયલ નંબર થી રિયલ નંબર પર પણ શું તે વ્યાપ્ત છે કે નહીં તો કે હા વ્યાપ્ત પણ છે અને લખી શકાય કે 1 1 અને વ્યાપ્ત વિધેય છે એક એક અને વ્યાપ્ત છે રિયલ નંબર થી રિયલ નંબર આખો ગ્રાફ તે કવર કરે છે આખો ગ્રાફ તે કવર કરે છે એટલા માટે આગળ વધીએ n × n છે અને f of mn = mn આપેલું છે તો ધેન આ ફંક્શન કેવું થાય આપણે કહેવાનું છે આ ફંક્શન કેવું હશે આપણે કહેવાનું છે તો મેની વન હશે on to હશે કહેવાનું છે તો ચાલો વિદ્યાર્થી નેચરલ નંબર થી નેચરલ નંબર ની જોડી મૂકીએ તો ધારો કે મેં 1 1 મૂકેલા હોય તો જવાબમાં કેટલો આવે 1 × 1 આવે 1 2 મૂકેલા હોય તો જવાબમાં 2 આવે 2 1 મૂકેલા હોય તોય જવાબમાં 2 આવે એનો મતલબ કે આ 1 1 નથી નોટ 1 1 નોટ 1 1 રેડી અને on to હશે તો કે આન્સર 1 2 3 ગમે લાવી શકાય રેડી એટલે ઇક્વેશન નથી એટલે નેચરલ નંબર નો આખો રેન્જ આવી જશે કોડોમેન = રેન્જ થઈ જશે એટલે નોટ 1 1 એન્ડ on to એક એક નથી પણ વ્યાપ્ત તો છે જ ચાલો ત્યાર પછી નંબર ઓફ 1 1 ફંક્શન તો 1 2 3 4 5 5 એલિમેન્ટ આપેલા હોય તો ઇટ સેલ્ફ એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ આન્સર આવે એટલે 120 જવાબ આવે રેડી એક એક વિધેયની સંખ્યા 120 થાય કેમ 120 થાય કારણ કે 5 ફેક્ટોરિયલ કરવાના એટલા માટે ચલો ત્યાર પછીનો હવે આપણે 60 નંબરનો જોઈએ 60મા નંબરમાં કીધું છે 3 3 અને 4 4 એ સેટ એ પર આપણને સંબંધ આપેલા છે આ સંબંધ કેવા છે તો કે જો 5 5 નથી આવતો એટલે r એટલે કે સહવાચક નહીં થાય સમિત તો થશે કારણ કે 3 3 4 4 આપેલું છે પરંપરિત થશે તો કે હા ટ્રાન્ઝિટિવ થશે તો આન્સર આવશે ઓન્લી સિમેટ્રિક
and transitive but not reflexive એ આન્સર આવશે. સમિત અને પારંપરિક પણ સ્વવાચક નથી. 61મો જો f of g inverse tan ફાઇન્ડ કરવાનો છે. અરે ભાઈ f of x તમને આપેલો છે 3x + 2 તો f ઇન્વર્સ આને y લઈ લ્યો 2 ને આ બાજુ આવવા દો એટલે y - 2 = 3x x = y - 2/3 તો f ઇન્વર્સ ઓફ x થશે આપણી પાસે x - 2/3 f ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી લીધો છે એને આપણે g ની અંદર મૂકવાનો g of f ઇન્વર્સ tan તો g ની અંદર પહેલા f ઇન્વર્સ તો મૂકી જો તો g ક્યાં છે અહીંયા રહ્યો એની અંદર 6 x - 2/3 + 5 3 દુ 6 થઈ જશે 2 * 2 4 સોરી આ 2 * 1 2x 2 * 2 4 + 5 એટલે 2x + 1 આમાં કેટલા મૂકવાના છે આપણે 10 મૂકવાના છે 10 મૂકી દો એટલે 10 દુ 20 ને 1 21 જવાબ આવશે એટલે એ અમદાવાદ જવાબ આવશે. જવાબ શું આવશે 21 ડાયરેક્ટ મૂકી દેજો તમે 21 10 મૂકી દેજો 10 મેં અહીંયા મૂક્યા નથી તમને સમજાવી દઉં કે અહીંયા 10 મૂકો એટલે 10 દુ 20 થાય 20 ને 21 થાય એ તમે કરી શકો ડાયરેક્ટ એટલું કામ. આ તો ઇન્ટિગ્રેશન નો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. cos x ને લખવું હોય તો છેદમાં હું લખી શકાય sin સ્ક્વેર અને sec સ્ક્વેર નો ઉપર લખવું હોય તો cos સ્ક્વેર આ શું થાય cos by sin cot સ્ક્વેર થાય. cot સ્ક્વેર ની ફોર્મ્યુલા નથી પણ આપણે લખી શકીએ इंटीग्रेशन cos x square x minus 1 dx इंटीग्रेशन cos x square को लिख सकता हूं मैं minus cot x minus x એટલે બોમ્બે જવાબ આવશે. 63મો evaluate the integration સોલ્વ કરવાનું છે તો સો વાંધો નહીં integration 1 upon e raised to x plus 1 by e raised to x લખીએ જાય ને માઈનસ 5 છેદમાં લખીએ જાય ચોકડી ગુણાકાર કરી નાખો એટલે e raised to x હોલ સ્ક્વેર થઈ જશે પ્લસ 1 અને e raised to x થઈ જશે dx થઈ જશે. સ્ટુડન્ટ e raised to x બરાબર t ધારશો એટલે e raised to x નો e raised to x dx dt થઈ જશે. ઇન્ટિગ્રેશન t સ્ક્વેર પ્લસ 1 અહીંયા 1 અને dt આ સૂત્ર આવશે tan ઇન્વર્સ t પ્લસ c નું t ની કિંમત શું આવશે e raised to x જ આવશે એટલે tan ઇન્વર્સ e raised to x થઈ જશે જવાબમાં. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં પણ તમારે લાસ્ટ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવું પડશે એટલે મિડલ ટર્મ નો સ્ક્વેર 4 into ફર્સ્ટ ટર્મ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિડલ ટર્મ નો સ્ક્વેર કરો એટલે 8 નો વર્ગ કેટલો આવશે 64 4 into ફર્સ્ટ ટર્મ કેટલો આવશે 1 16 ચોક 64 થઈ જશે એટલે 16 આવશે અંતિમ પદ 16 આવશે. x સ્ક્વેર minus 8x plus 16 plus 7 અને minus 16 મેં 16 ઉમેરીને 16 માઇનસ કર્યા મેથ્સમાં આવે ને 16 એડ કરી 16 ને શું કરવાનું માઇનસ કરવાનું. તો ચાલો હવે અહીંયા ત્રણ ટર્મ આ ત્રણ પહેલા પદ અને પછીના ત્રણ પદ નું ગ્રુપ બનાવીએ એટલે અંડર રૂટ એમનો અહીંયા x થઈ જશે -8 થઈ જશે આખાનો વર્ગ થઈ જશે અને 7 - 16 એટલે કેટલા આવશે -9 એટલે 3 નો વર્ગ થઈ જશે. આ સૂત્ર બનશે x minus 4 આવ્યું બરાબર ભૂલ છે 4 આવે અહીંયા 4 નો વર્ગ થાય ને એટલે 8 લખાઈ જાય 4 આવે 4 નો વર્ગ હા તો x - 4/2 અંડર રૂટ બેઠું પછી માઇનસ s²/2 એટલે 9/2 log mod x - 4 પ્લસ અંદરનો બેઠો એટલે ડેલી જવાબ આવશે. ઓકે s²/2 આવે એટલે બરોબર છે 3 નો સ્ક્વેર 9/2 જ આવે આ ખોટું લખેલું છે આ ખોટું લખેલું છે કારણ કે /2 નથી ડેલી જવાબ આવશે. આનું ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા બાજુમાં ફોર્મ્યુલા જ આવે છે એટલા માટે આ ફોર્મ્યુલા છે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં કરજો જોજો x કોમન નીકળશે એટલે 1 + log x આવશે 1 અને dx આવશે આના બરાબર t ધારો એટલે 1 નું 0 log x નું 1/x dx = શું થઈ જશે dt. વિદ્યાર્થી મિત્રો 1/x dx નો થઈ જશે dt થઈ જશે એટલે 1/t dt બાકી રહેશે અને 1/t નું શું આવશે log mod t આવશે સંકલન પ્લસ c log એમનો t ની કિંમત કેટલી આવશે તો કે 1 + log x પ્લસ c એટલે જવાબ આવશે આપણો
ચેન્નાઈ જવાબ આવશે કે log મોડમાં 1 + log x + c. ચાલો 66 નંબરનો MCQ આપણે જોઈએ. 66 માં તો x³ = t ધારવાનું છે. 3x² dx = dt થઈ જાય. x² dx = શું થઈ જાય? dt/3. ચલો x² dx આપણે દેખાય છે પાછું ઇન્ટિગ્રેશનમાં. જો આ x² dx એ શું થઈ ગયું? dt/3 થઈ ગયું. અને e⁻t નો e⁻t/3 તો હતા જ, અને +c તો 1/3 અને ex² એ આપણો જવાબ. સોરી x³ એટલે એ અમદાવાદ જવાબ આવે. t ની કિંમત x³ આવે મૂકવાની અહીંયા એટલા માટે. 67 નંબરનો જો x⁻² આપેલું છે y = તો ટેકિંગ log both side બંને બાજુ log લઈએ. અહીંયા આવશે log y 2x આગળ log x થઈ જશે. ડિફરન્શિએશન કરીએ તો 1/y dy/dx પહેલું પદ એમનો log x નું 1/x પ્લસ બીજું ટર્મ એમનો પહેલા પદનું શું આવશે તો કે 2 વિકલન આવશે. x से x કેન્સલ થાય 2 કોમન નીકળી જાય. ઓકે તો dy/dx y સામે આવી જાય બરોબર ને, y સામે 2 કોમન નીકળી જાય. 1 + log x બાકી રહે તો જવાબ શું આવે? 2x ની 2x 2x ને 2x 1 + log x એ જવાબ આવશે. 2x ની 2x જવાબ શું આવશે? 1 + log x. ચાલો ત્યાર પછી આગળનો 68 નંબરનો. ચાલો 5 sin x + 6 cos x આપણે આવું y² + y1² કરવાનું કીધેલું છે. તો કાંઈ વાંધો નહીં. y1 તો પહેલા ફાઇન કરીએ. 5 as it is sin નું ઇન્ટિગ્રેશન cos x + 6 as it is cos નું શું આવશે? માઇનસ sin એટલે -6 sin x થઈ જશે. હાલો આનો હવે y કેવો આપેલો છે? 5 sin x + 6 cos x આપેલું છે. y² અને y1² બંનેના સ્ક્વેર આપણને કીધેલા છે. તો હાલો y² ની કિંમત આવશે 25 sin² અને પ્લસ સ્ક્વેર કરો એટલે 5 દુ 10 10 × 6 એટલે 60 sin x * cos x પ્લસ 36 cos² x. y1² એ કીધેલું છે એટલે 25 cos² માઇનસ 60 sin x * cos x પ્લસ 6 નો વર્ગ 36 sin². બંનેને આપણને પ્લસ કરવાનું કીધું છે. બંનેને પ્લસ કરો બંને ઇક્વેશનને. તો બંનેને પ્લસ કરશો એટલે જો -60 અને +60 વાળા ટર્મ ઉડી જશે. sin² cos² એ 1 થઈ જશે એટલે 25 જવાબમાં આવશે ને 36 જવાબમાં આવશે. કારણ કે એ શું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. 36 ને 25 કરો કેટલા આવશે? 61 જવાબમાં આવશે. તો ઘણી વખત આવા પણ લોજિકેબલ દાખલા હોય છે કે જેમાં તમારે શું કરવાનું છે? વિકલન તો કરી નાખ્યું પણ પહેલાનો વર્ગ અને બીજાનો વર્ગ કરવાનું કીધેલું છે. તો ત્યાર પછી 69 નંબરનો છેલ્લેથી બીજો MCQ. હવે ખાલી આપણે 2 MCQ કરવાના બાકી છે. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હમે બોલા है x = સતત વિધેય કીધું છે. tan 4x * cos 3x / x આ લિમિટ તમને આપેલી છે x → 0 માટે બરાબર અહીંયા શું આપેલું છે? k. વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 વડે ગુણીને 4 વડે ભાગી દો તો આ સીધું જો અહીંયા 4 કરી નાખો અને અહીંયા ગુણ્યા આગળ 4 કરી નાખો તો આ શું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. એટલે 4 cos 3x આવશે બરાબર k. અહીંયા લિમિટ હજી આવશે. આ ઇક્વેશન છે. ચલો tan angle by angle એંગલ નો તો 4 ગણતા હતા 4 વડે ગુણીને 4 વડે મેં ભાગેલા છે. તમે અહીં ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. આ 4 ને 4 વડે ગુણીને ભાગેલા છે. તો 0 મૂકી દો એટલે cos 0 1 થાય. k બરાબર જવાબ કેટલો આવે? 4. એટલે c જવાબ આવશે. જવાબ શું આવશે? c ચેન્નાઈ જવાબમાં આવશે. રાઈટ. ચાલો છેલ્લો બાકી છે આપણે 70 નંબરનો MCQ બાકી છે. તેમાં કંઈક એવું જ કામ કરવાનું કીધું છે કે લિમિટ આપણને આપી છે. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કીધું છે ક્યાં પર? 0 પર. અને sin 5x આપેલું છે આ વખતે. tan kx કીધેલું છે. ડિવાઇડ બાય કેટલા છે? x² બરાબર 18 કીધેલું છે. ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો k ની કિંમત આપણે ગોતવાની છે. તો x અલગ કરી નાખો. એક કામ કરો પહેલા તો
કે sin 5x ના છેદમાં x આપી દો અને tan kx ના છેદમાં x આપી દો બરાબર 18 કરી નાખો. હવે આપણે કંઈક ગુણીને ભાંગવાનું છે એ કરીએ તો કે ભાઈ અહીંયા મારે 5 ની જરૂર છે, અહીંયા 5 ની જરૂર છે, અહીંયા મારે k ની જરૂર છે, અહીંયા k ની જરૂર છે. હવે તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો કે sin 5x by 5x tan kx by kx એ શું થઈ ગયું 1 અને આ શું થઈ ગયું 1 થઈ ગયું. તો કેટલું બચ્યું તમે જુઓ તો કે બચેલું છે 5k is equal to 8 k is equal sorry 18 18 ના છેદમાં 5 જવાબ આવશે. 18 ના છેદમાં 5 ઉભા રહ્યો એટલે હા નહીં ઉભા રહ્યો ભાગ તો ઉડશે નહીં. કેટલો એક આપેલો છે 18 ક્યાં આપ્યા છે? એક આપેલો છે, માય મિસ્ટેક, એક આપેલો છે. 1 ના છેદમાં 5 બરોબર ને? 1 ના છેદમાં 5 એટલે એ અમદાવાદ જવાબ આવશે. ક્લિયર? 70 માં MCQ હતો. હવે તમામ MCQ પૂરા થઈ ગયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો મળીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતા સેશનમાં અને હવે જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે આગળના MCQ ની ચર્ચા કરશું. આઈ હોપ દરેકને 70 MCQ માં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય થઈ ગયો છે તમને નવા એક સેશનમાં મળવાનો, નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે મળવાનો. ત્યાં સુધી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી જાઓ વિડીયો જોવા માટે અને આ વિડીયોને જેટલો બને એટલો શેર કરો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી એક ખાસ વાત, અમારા ચેનલ વિશેની વાત તમારા અન્ય મિત્રોને પણ જણાવો કે આવી કોઈ ચેનલ છે ગુજરાતની એવી સૌપ્રથમ અને સૌથી વધારે સબસ્ક્રાઇબર સાયન્સની અંદર ધરાવતી એવી ચેનલ કે જ્યાં તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ અને પ્રોપર કન્ટેન્ટ મળે છે. બીજી કોઈ ચર્ચા નહીં, બીજી કોઈ વાત નહીં, સમયનો કોઈ વેસ્ટ નહીં, કારણ કે સાયન્સની અંદર સમય બહુ કિંમતી છે, પ્રિપેરેશન બહુ કિંમતી છે અને કન્ટેન્ટ ખૂબ કિંમતી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી કોઈ ચેનલ હોય કે જ્યાં તમને માત્ર ને માત્ર સ્ટડી રિલેટેડ જ વાત થતી હોય, લેક્ચરના શરૂઆતથી લઈ લેક્ચરના અંત સુધી જેટલો પણ મોટો લેક્ચર હોય, 1 કલાકનો હોય, 2 કલાકનો હોય, 5 કલાકના, 12 કલાકના સેશનો આપણી ચેનલ પર આવેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધાય વિડીયો લેક્ચર તમે ખાસ ચેનલની મુલાકાત લઈ જોઈ શકો છો. વધારે માહિતી માટે બેચને રિલેટેડ કોઈ વાત તમારે જાણવી હોય તો ઓફિશિયલ નંબર ઉપર તમે જાણ ફોન દ્વારા અને જાણ કરી મેળવી શકો છો. ચાલો ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. મળીએ, આવજો, ટાટા, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત સાથે આપણો લેક્ચર સમાપ્ત કરીએ છીએ.